بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی بھی بہت زبردست ہے اور کمپلیٹ سننے والوں کے لیے تو بہت بڑا لیسن ہے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ ہمارا ایک متوسط انتہائی شریف اور بااصول گھرانہ تھا، جہاں ابا کی دیانت داری اور شرافت کی مثالیں پوری برادری میں دی جاتی تھی۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا۔ میری بڑی بہن فرحت یونیورسٹی کی آخری سال کی طالبہ تھی۔ بے شک ابا کی انکم اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ ہماری پڑھائی پر اچھا خاصا خرچ کر رہے تھے۔ میں کالج میں پڑھتی تھی اور میرا بھائی خالد ابھی اسکول کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کے ناطے ابا کی بے حد لاڈلی تھی۔ ہمیشہ ابا کا بہت سارا پیار سمیٹا تھا، لیکن میری بڑی آپا فرحت سے بھی گھر کا ہر فرد بے پناہ محبت کرتا تھا۔ میری نسبت میری آپا بے پناہ خوبصورت تھی۔ ان کی ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھا جاتا تھا، کیونکہ وہ گھر کی بڑی بیٹی بھی تھی۔ جب آپا کی یونیورسٹی کی تعلیم اپنے اختتام کو پہنچنے لگی تھی، ابھی پہنچی نہیں تھی، مطلب پہنچنے ہی والی تھی، تو ابا نے ان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ایک انتہائی شریف، مہذب اور خاندانی لوگوں میں ان کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ بہت ہی بااخلاق لوگ تھے، کافی لوگوں نے ان کی تعریف کی، تو ابا نے رشتہ طے کر دیا۔ اس وقت جب ابا نے آپا کو پاس بٹھا کر ان کی رضامندی جاننا چاہی، ان کے بارے میں پوچھنا چاہا، تو انہوں نے انتہائی فرما برداری کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے ہوئے یہی کہا تھا کہ ابا، جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ کو ٹھیک لگے، میں آپ کے ہر فیصلے سے خوش ہوں اور مجھے آپ کی پسند پر پورا بھروسہ ہے۔ اس بات کو 2 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا اور دوسری طرف سے بھی شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے بار بار پیغام آ رہے تھے۔ لڑکا بھی آپا کو پسند کرتا تھا، اس لیے بار بار وہ لوگ شادی کی ضد کرنے لگے، کیونکہ وہ جلد سے جلد رخصتی کرنا چاہتے تھے۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ جیسے جیسے شادی کا وقت قریب آ رہا تھا، میری آپا کے رویے میں ایک غیر معمولی اور عجیب سی تلخی نظر آنے لگی تھی۔ شاید وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ بات بات پر نخرے دکھاتی اور مختلف بہانے بنا کر وقت آگے بڑھانے کی کوشش کرتی تھیں۔ بار بار اماں سے یہی کہتی تھیں کہ ابھی شادی میں آخر اتنی جلدی کیا ہے۔ کبھی کہتی کہ ابھی یونیورسٹی کے کچھ پروجیکٹس باقی ہیں، ابھی کام کمپلیٹ ہونا باقی ہے، آپ لوگ اتنی جلدی نہ کریں۔ اور کبھی ابا سے التجا میں کہتی ہیں کہ کچھ اور وقت مانگ لیں، آپ ان لوگوں سے تھوڑا وقت لے لیں۔ ایک دن اماں نے کمرے میں انہیں اکیلے بٹھایا اور پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ میری بچی، جب تعلیم مکمل ہو چکی ہے، ہر بات طے ہے، تو پھر شادی کرنے میں آخر دیر کیوں؟ بلا وجہ دیر آگے بڑھانے کا کیا فائدہ؟ جب وہ لوگ بار بار رشتہ ڈیٹ شادی کی مانگ رہے ہیں تو دینے میں حرج نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی، اپنے ماں باپ کی ڈھلتی عمر اور ان کی فکر کا خیال کرو۔ وہ تمہاری ذمہ داری سے فارغ ہوں گے تو دوسرے بچوں کی ذمہ داری کی طرف سوچیں گے، اور خاموشی سے اپنے گھر کی ہو جاؤ تو بہتر ہے۔ جس دن اماں آپا کو اس طرح پیار سے سمجھا رہی تھی، میں بھی اتفاق سے کوئی سامان لینے اماں کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی آپا کی تیز آواز میرے کانوں پر پہنچی اور میں دروازے کے قریب پہنچی، تو اندر سے آتی ہوئی آپا کی اونچی اور تلخ آواز نے میرے قدم وہیں روک لیے تھے۔ وہ انتہائی سخت اور بغاوتی لہجے میں اماں سے کہہ رہی تھی کہ اماں، آپ بار بار مجھے مجبور مت کریں۔ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ فی الحال آپ لوگ مجھے اس شخص کے ساتھ شادی پر مجبور مت کریں۔ اور یہ سراسر ابا کا فیصلہ تھا۔ میں اس فیصلے میں دل سے راضی نہیں تھی۔ یہ سن کر اماں کی آنکھوں میں خوف اور پریشانی کے ڈیرے جم گئے کہ جوان اولاد جب منہ پہ انکار کر دے تو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیا بول رہی ہو فرحت؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اب جب کہ شادی کا جوڑا سلنے کی نوبت آ چکی ہے، سارے خاندان میں معلوم ہو چکا ہے، خاندان اور برادری میں بات پھیل چکی ہے کہ تمہارا رشتہ کہاں ہوا ہے، کس کے ساتھ ہوا ہے، تو تم اس نازک موڑ پر آ کر اپنے باپ کی عزت نیلام کر رہی ہو۔ آپا نے بے حسی سے شانے اچکائے اور کہنے لگے کہ جس وقت رشتہ طے ہوا تھا، اس وقت ان کی زندگی میں کوئی نہیں تھا۔ کہنے لگیں کہ اس وقت میں کسی کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ اب میں کسی کو پسند کرتی ہوں، اس لیے میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ جب آپا کی یہ بات میرے کانوں میں پڑی تو میں خاموش نہ رہ سکی اور فوراً کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، آپا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کہہ کیا رہی ہیں؟ یہ ہمارے باپ کی عزت، ان کی پگڑی کا معاملہ ہے۔
अगर अब्बा को ज़रा सी भी खबर हो गई कि आपके दिल में आखिर क्या चल रहा है, आप उनकी इज़्ज़त उछालने के चक्कर में हैं, तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। खुदा के लिए सोचें। आप तो जानती हैं ना कि वो मामूली सी बात पर कितनी टेंशन ले लेते हैं और अपनी बेटियों के मामले में वो कितने सेंसिटिव हैं, आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए। मेरी इस बात पर आपा ने इंतहाई हकारत से मुझे सर से पाँव तक देखा और गुस्से में पुकारते हुए कहने लगी, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, अब्बा की चमची बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं भी उनकी औलाद हूँ और मैं जब अपनी माँ से बात कर रही हूँ तो तुम्हें बीच में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो अम्मा की तरफ मुड़ी और ज़िद्दी लहजे में कहने लगी, अम्मा मैंने शादी से पहले ही आपको बता दिया है, अभी कोई निकाह तो नहीं हुआ जो उसे टूटना पड़ेगा, और मंगनियाँ तो टूट भी जाती हैं, मंगनी टूटने से तो इतना मसला नहीं होता। मंगनी टूटने से बेहतर तोड़ना अच्छा है, बेहतर है ये नहीं कि आप अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दें। आप अब्बा से कहकर कोई भी बहाना बना दें कि लड़की अभी पढ़ना चाहती है या मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन ये मंगनी तोड़ दें। जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ वो एक इंतहाई अमीर और बहुत ही अच्छे ख़ानदान से है, बहुत खूबसूरत है, मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है और इतनी सारी दौलत का मालिक है और इतना सखी है कि शादी के दिन ही मुझे ज़ाती गाड़ी गिफ्ट करने को तैयार है। अगर आप लोग उससे मिलेंगे तो खुश हो जाएंगे अम्मा। हमने सारी ज़िंदगी इस गुर्बत में काटी है, सोच सोच कर वक़्त गुजारा है और सोच सोच कर चीज़ें ख़रीदी हैं। मुझे अब अपने ख्वाब पूरे करने दे। अगर अल्लाह ताला मुझे मौका दे रहा है कि एक अमीर इंसान मेरी ज़िंदगी में शामिल हो रहा है तो आप मुझे इससे ना रोकें। अम्मा ने उनके आगे हाथ तक जोड़ दिए, लेकिन आपा ने उनकी एक ना सुनी और गुस्से में बातें करती हुई उल्टे कदमों अपने कमरे में जाकर धमाके से दरवाज़ा बंद कर लिया था। जबकि मेरे दिल में कुछ टूट गया था कि ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है। आपा के इस बेहिस रवैये ने अम्मा को बिल्कुल तोड़ के रख दिया और वो वहीं कालीन पर बैठकर फूट फूट कर रोना शुरू हो गई। मैंने तड़प कर अम्मा को गले लगा लिया, उनके आंसू साफ करने लगी, उन्हें तसल्ली देने लगी कि अम्मा आप हिम्मत ना हारें, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। मैं आपा से अकेले में बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। आखिर वो भी अब्बा से बहुत मोहब्बत करती हैं, वो उन्हें दुख नहीं देंगी। मैं उनके पाँव तक पड़ जाऊंगी, वो ऐसा कदम नहीं उठाएंगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। लेकिन मेरी तसल्ली देने के बावजूद मेरी माँ का दिल बैठा जा रहा था। वो रोते हुए कहने लगी, नहीं सारा, अब ये बात घर की चार दीवारी तक महदूद नहीं रह सकेगी, मुझे तेरे अब्बा से बात करनी पड़ेगी। मैं कब तक ये बात अपने दिल में लिए बैठूं, आखिर तेरे बाप को बताना पड़ेगा। अगर हमने ये बात छुपाई और बाद में कोई बड़ा ड्रामा हो गया तो हमारा पूरा ख़ानदान तबाह हो जाएगा। अगर इसकी शादी हो गई और शादी के बाद इसने वहाँ घर ना बसाया तो भी तो हम लोगों के लिए परेशानी होगी ना। इससे बेहतर है कि तुम्हारे अब्बा से बात कर ली जाए। उस रात अम्मा ने अब्बा को तन्हाई में तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। अगली सुबह का मंजर इंतहाई दबाव से बड़ा हुआ था। आपा हस्बे मामूल यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हुई। तैयार होकर नाश्ते की मेज़ पर आकर बैठी, नाश्ता कर रही थी तो अब्बा अपने कमरे से बाहर निकले थे। उनका चेहरा गुस्से और दुख से सुर्ख हो रहा था, उनकी आंखों में अजीब सी वीरानी साफ नजर आ रही थी। वो मेज़ के पास आए, आपा की तरफ देखे बगैर सख्त और हतमी लहजे में कहने लगे, फरद, आज के बाद तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद है। आज के बाद तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी, एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकालोगी। आपा ने इंतहाई हैरत और सदमे से पहले अम्मा और फिर मेरी तरफ देखा और गुस्से में ऊंची सी आवाज़ में कहने लगी, क्यों अब्बा? लेकिन क्यों अब्बा, मेरी गलती क्या है? अब्बा ने मेज़ पर गुस्से से हाथ मारते हुए कहा, बस मैंने कह दिया ना कि तुम नहीं जाओगी तो मतलब तुम नहीं जाओगी, मेरी बात का मतलब साफ है। ये कहकर अब्बा ने नाश्ते की प्लेट परे धकेल दी थी और वापस अपने कमरे में गुस्से से चले गए थे। असूलन तो मेरी बहन को अब्बा के गुस्से का, उनकी सेहत का ख्याल होना चाहिए, मगर उसने ज़रा ख्याल नहीं किया और गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में बंद हो गई। अम्मा रोती हुई अब्बा के पीछे कमरे में गईं और मिन्नतें करने लगीं कि खालिद के अब्बा खुदा के लिए इतना गुस्सा ना करें, वो अभी नादान है, बच्ची है, हम उसे प्यार से समझाएंगे तो हमारी बात समझ जाएगी, मान जाएगी। लेकिन अब्बा का ज़बत जवाब दे चुका था। वो बहुत दुखी थे। आखिर आपा उनकी बड़ी औलाद थी और बड़ी औलाद का इस तरह तकलीफ़ देना इंसान को दुख देता है। वो दुखी आवाज़ में कहने लगे कि तुम मेरी पगड़ी उछालना चाहती हो, तुम चाहती हो कि मैं पूरे ख़ानदान में मुंह दिखाने के काबिल न रहूं।
मैं अपने भाइयों को क्या जवाब दूंगा? मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि मेरी बेटी ने बिना बताए मंगनी तोड़ दी? उसने मुझे यहाँ तक मजबूर कर दिया कि मैं रिश्ते से जवाब दे दूं। मैं जहर खाकर मर तो सकता हूँ, लेकिन अपनी ज़बान से फिर नहीं सकता। सारे ख़ानदान में फ़रद की शादी की बातें हो रही हैं। फ़रद की शादी वहीं होगी जहाँ मैंने तय की है, और अगर इसने मेरी बात ना मानी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। उसके बाद अगले 2 दिन घर में शदीद कशीदगी रही। मैंने और अम्मा ने मिलकर अब्बा को बार बार समझाया, उनके सामने हाथ जोड़े और ये मंतक पेश की कि अब्बा, एक बार ख़ानदान में थोड़ी सी रुसवाई या नाराज़गी होगी, हम बर्दाश्त कर लेंगे। इस बात से 1000 गुना बेहतर है कि अगर हम अपनी बेटी को पूरी ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर दें, उसे उसकी बिना इजाज़त के, बग़ैर मर्ज़ी के उसकी शादी कर दें, और कल को अगर वो घर ना बसाए, हमने अगर ज़बरदस्ती उसकी शादी वहाँ कर भी दी और उसने वहाँ जाकर उस रिश्ते को कबूल ना किया, अपने ससुराल वालों के साथ, अपने शौहर के साथ झगड़े किए या बात तलाक तक पहुँच गई, तो तब हमारी बरादरी में ज़्यादा बदनामी और तमाशा होगा। एक तो बेटी जो है वो तलाक लेकर घर बैठ जाएगी और फिर उसका रिश्ता करना, उसका घर आबाद करना मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी देर बहस की और काफ़ी देर अब्बा को समझाते रहे, तो इल्तिजाओं और रोने धोने के बाद अब्बा का दिल कुछ मोम हुआ था और उन्होंने थक हार कर कहा था कि ठीक है, मैं एक बार उस लड़के से मिलूंगा, और अगर वो मुझे शरीफ और ढंग का लड़का लगा तो मैं सोचूंगा। आपा को जब ये मालूम हुआ कि अब्बा मान गए हैं तो वो बहुत खुश हुई, और उन्होंने बग़ैर एक पल भी ज़ाया किए अपने उस नाम नहाद अमीर ज़ादे आशिक यानी सलमान को फ़ौरन फ़ोन करके अपने घर बुला लिया था। लेकिन जब सलमान हमारे घर में दाखिल हुआ, घर आया, तो उसे देखकर हम सबके पांव तले से ज़मीन निकल गई थी। उसका वो हुलिया, वो कद काट और हुलिये से इंतहाई बेढंगा, बद तहज़ीब और अजीब सा लग रहा था। उसका लिबास बिखरा हुआ था। वो मुसलसल बदतमीज़ी से पान चबा रहा था, और पान चबा चबा कर उसके मुंह की हालत ख़राब हुई थी, जिससे उसका मुंह इंतहाई सुर्ख था और उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख और डोरेदार थीं, जिनसे साफ नज़र आ रहा था कि वो शदीद नशे की हालत में है। उसके बात करने का अंदाज़, उसका लहजा और घर के बड़ों के सामने बैठने का तरीका इतना गरूर से भरा और गैर तहज़ीब याफ्ता था। बेशक उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसमें तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अब्बा की गर्दन शर्मिंदगी और अफसोस से झुक गई थी अपनी बेटी की पसंद को देखकर। वो 1 मिनट भी वहाँ बैठने के काबिल नहीं था, लेकिन मेरे बाप की मजबूरी थी, वो उसे बर्दाश्त कर रहे थे। उसकी हरकत से साफ ज़ाहिर था कि वो किसी आवारा और अय्याश घराने का बिगड़ा हुआ बेटा है। जैसे ही सलमान वहाँ से रुखसत हुआ, अब्बा के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। अब्बा ने उसे बड़ी मुश्किल से इज्जत दी थी और बर्दाश्त किया था। उन्होंने बगैर कोई लम्हा ज़ाया किए आपा के होने वाले ससुराल वालों का नंबर मिलाया और उन्हें फ़ोन कर दिया। भाई साहब, आप लोग कल ही तशरीफ़ ले आए, हम शादी की तारीख फ़ाइनल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब्बा ने आपा से कोई बात ना की, और ये सुनते ही आपा ने घर में क़यामत बर्पा कर दी थी। बर्तन तोड़ने लगी, चीख चीख कर खुदकुशी करने और छत से कूद कर मर जाने की धमकियां देने लगी। लेकिन इस बार अब्बा का दिल पत्थर हो चुका था। उन पर आपा की कोई धमकी असर नहीं कर रही थी। उन्होंने आपा की तरफ देखा और सर्द और बर्फ़ जैसे लहजे में कहने लगी कि ऐसी बेहया, खुदगर्ज और बाप की इज्जत का सौदा करने वाली बेटी होने से बेहतर है कि तुम अभी जाकर मर जाओ। तुमने उस इंसान को देखा है? क्या वो इस काबिल है कि तुम्हारी शादी उससे हो सके? तुम्हारा जनाजा उठ जाए मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने जीते जी तुम्हें उस नशई के हवाले नहीं करूँगा। वो अपने हुलिये से यहाँ मेरे घर पर 1 मिनट बैठने के भी काबिल नहीं लग रहा था। बिला आखिर शादी की तारीख फाइनल कर दी गई और आपा के होने वाले ससुराल वालों को हतमी तारीख का पैगाम भिजवा दिया गया था। इस फैसले पर अम्मा की आंखों में आंसू थे और उन्होंने इंतहाई बेबसी के आलम में अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़कर मिन्नत की थी। मैंने भी काफ़ी देर आपा को समझाया था कि अल्लाह के नाम आपा, अब कोई मज़ीद तमाशा मत करना और बाप को मजबूर मत करना। उस दिन के बाद से आपा बिल्कुल खामोश हो गई। हमें लगा कि शायद उन्होंने हमारी बात मान ली है। उन्होंने घर के किसी फ़र्द से बातचीत करना बंद कर दी थी। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी और उनका हर रवैया इंतहाई सर्द हो चुका था। यहाँ तक कि शादी की तैयारियों, कपड़ों या जेवरात की शॉपिंग में भी उन्होंने ज़रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी।
तमाम तर खरीदो फरोख्त मैंने और अम्मा ने मिलकर पूरी की थी। वो हमारे साथ एक भी दिन बाजार नहीं गई थी। जब अम्मा ने उनके इस हद से ज़्यादा खामोश रवैये पर तशवीश का इजहार किया तो वो उल्टा हम पर गुस्सा करने लगी। कहने लगी, अम्मा ने जब कहा कि फरहत तुम इतनी बदली बदली और चुपचाप क्यों हो, शादी में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही, तो आपा ने इंतहाई सर्द और तलख लहजे में जवाब दिया, अम्मा आप लोगों की खातिर अब्बा की इज्जत बचाने के लिए मैं खामोश तो हो गई हूँ, अपनी ज़ुबान बंद कर ली है। इसके अलावा आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? मैंने हर किस्म का हंगामा करना, बहस करना छोड़ दिया है। अब तो आपको खुश होना चाहिए कि मैं कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आप लोगों को सुकून नहीं है और आपको मेरी इस खामोशी से आखिर क्या मसला है? अम्मा ने आपा के बात करने का अंदाज़, उनका लहजा देखा तो खामोश हो गई और मैंने अम्मा से यही कहा कि शुक्र करें कि आपा ने कबूल कर लिया है। आप परेशान ना हो, जब शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। उनका आपा का ये जवाब सुनकर हम सब ने भी उनसे ज़्यादा करेदना और बातचीत करना छोड़ दिया था, क्योंकि हम जो भी काम कहते थे आपा बग़ैर किसी एतराज़ के खामोशी से मान लिया करती थी। अम्मा जो भी बोलती थी वो उसी टाइम मान जाती थी और अम्मा और अब्बा को ये गुमान होने लगा था कि शायद उन्होंने अपने दिल से इस रिश्ते को कबूल कर लिया है। उन्हें एहसास हो गया है कि सलमान उनके लिए बेहतर इंतखाब नहीं है और वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर राज़ी हो गई हैं। देखते ही देखते शादी की तकारीब का आगाज़ हो गया और पूरे ख़ानदान के रिश्तेदार घर में जमा होना शुरू हो गए थे। माही और मेहंदी की रस्में इंतहाई धूमधाम से अदा की गईं और इन तमाम फंक्शन में आपा बेहद खुश नज़र आईं। सारे कज़नों से बातचीत करती थी, हर आने जाने वाले मेहमान के साथ मुस्कुरा कर बात करती और रस्मों में हिस्सा लेती रही थी। उनको यूं मुस्कुराते और खुश देखकर अब्बा के दिल का बोझ हल्का हो गया और मेरी माँ की परेशानी भी ख़त्म हो गई। उनकी पुरानी तशवीश और खौफ दूर हो गया कि उनकी बेटी ने वाकई अपने बाप की पगड़ी और इज़्ज़त की लाज रख ली है। बारात की आमद की सुबह थी और रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। मैं और अम्मा घर के तमाम ज़रूरी काम समेटने और मेहमानों की देखभाल में मसरूफ़ थे। मेहंदी का फंक्शन कंप्लीट हुआ तो सब अपने अपने बिस्तर तलाश करने लगे। ख़ानदान के तमाम जो दूर दराज से लोग आए हुए थे, अजीज़ व क़ारब, उनके रिश्ते और जो दर्जे के लिहाज से बिस्तर लगा दिए गए थे और हर एक की आसाइश का पूरा ख्याल रखा गया था। मैंने जब सबसे पूछ लिया कि किसी को कोई चीज़ नहीं चाहिए और सबकी फरमाइशें पूरी कर दी गई, तमाम इम्पोर्टेंट काम निपट गए, तो मैंने देखा कि अम्मा और अब्बा भी अब थकन से निढाल हो गए थे और अपने कमरे में सोने के लिए लेट गए थे। एक नज़र मैंने जाकर आपा को देखा तो वो भी सोने के लिए लेट गई थी और मैं खुद भी दिन भर की भाग दौड़ धूप से शदीद थक चुकी थी। सारा दिन काम रहा था, इसलिए मैंने भी सुबह बारात की तैयारियों के लिए वक़्त पर उठने की खातिर मोबाइल पर ठीक 8 बजे का अलार्म लगा दिया था कि मैं टाइम से उठ जाऊंगी और फिर बिस्तर पर लेटते ही मैं गहरी नींद सो गई थी। सुबह उठे 8 बजे जैसे ही मेरी आंख खुली तो अलार्म की वजह से नहीं खुली थी, बल्कि घर में मचे हुए एक अजीब से शोरगुल और सरासीमगी की वजह से खुली थी। पूरा घर हड़बोंग का शिकार था। लोग कमरों से बाहर निकल कर आपस में सरगोशियां कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ बहुत ही बुरा हो गया है। सब लोग बातें कर रहे थे और फिज़ा में एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था। मेरी अम्मा के कमरे में भी कुछ लोग जमा थे। मैंने जल्दी से आंखें मलते हुए बिस्तर से उठी और सहन की तरफ भागी। मैंने वहाँ मौजूद रिश्तेदारों से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। जो लोग इधर से उधर जा रहे थे, मैंने बार बार पूछा कि आखिर हुआ क्या है, इतना शोर क्यों है, लेकिन किसी ने भी मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। सब लोग आपस में मसरूफ़ थे। कुछ रिश्तेदार आपस में एक दूसरे के कानों में आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। मैं उन सब की तरफ देखते हुए आगे बढ़ी तो देखा कि अब्बा सहन में सर पकड़कर ज़मीन पर बैठे हुए थे। मैं हैरान हुई और देखा कि उनकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बह रहे थे, जबकि अम्मा अपने आंसू साफ करते हुए उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी, उन्हें तसल्ली दे रही थी। मैंने घबरा कर मैं जल्दी से अम्मा के करीब गई, अम्मा के बाजू पर हाथ रखा और पूछा, अम्मा खुदा के लिए बताएं तो सही,
आखिर हुआ क्या है? सब लोग इस तरह परेशान क्यों हैं? अब्बा ने अपना गमज़दा चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा था तो उनकी आंखों में बेबसी का एक समंदर तैर रहा था, जिसे देखकर मेरा दिल कांप गया। और मेरी माँ ने कांपती हुई बेदम आवाज़ में कहा, सारा, तेरी बड़ी बहन फरत रात के अंधेरे में घर छोड़कर भाग गई है। उसे अपने बूढ़े माँ बाप का ज़रा भी ख्याल नहीं आया। ये अल्फाज सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे आपा से कम इस फैसले की उम्मीद नहीं थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मेरी अकल जैसे माऊफ होकर रह गई थी। मैं बेसाख्ता अब्बा के पास ज़मीन पर बैठ गई और मैंने अपने बाप के कांपते हुए कंधों पर हाथ रखकर उन्हें सहारा देने की कोशिश की थी। उन्हें ये तसल्ली देने की कोशिश की थी कि मैं हूँ आपके साथ, आप फिक्र ना करें। लेकिन मेरा अपना दिल बैठा जा रहा था। मुझे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बड़ी बहन, जो हमेशा इतनी अक्लमंद, सुलझी हुई और लंबी लंबी बातें किया करती थी और अक्सर मुझे भी समझाया करती थी, वो इस तरह अपने बूढ़े बाप की सफ़ेद दाढ़ी और इज्जत को मट्टी में मिलाकर एक आवारा, नशई और बेराह इंसान के साथ कैसे फरार हो गई। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। काश वो इतनी सी बात समझ सकती कि इस दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा मुखलिस, वफादार और खैर खा कोई नहीं होता। कभी कभार हमें लगता है कि वो शख्स जो हमें घर से भागने पर मजबूर कर रहा है, शायद वो हमारा बड़ा खैर खा है, तो मगर ऐसा नहीं होता। अगर वो सलमान ज़रा सा भी शराफत के काबिल या ढंग का इंसान होता तो अम्मा अब्बा कभी अपनी बेटी की खुशी के आगे ना आते और खुशी से उसका हाथ उनके हवाले कर देते। अब घर में कयामत का मंजर था। बारात के आने में चंद घंटे बाकी थे और ये खबर जंगल की आग की तरह करीब तरीन रिश्तेदारों में फैल चुकी थी। लोग किसी का पर्दा कहाँ रखते हैं, सब लोग आपस में बातें कर रहे थे और तरह तरह की बातें बना रहे थे। जब इंसान पर कोई कड़ा वक्त आता है, कोई मुश्किल आती है या कोई अपना काम नहीं आता, खानदान के कुछ नाम नहाद बड़ों ने अब्बा के पास आकर मशवरा दिया कि तुम परेशान मत हो, इस तरह फिक्र मत करो, सुकून से बारात के इस्तकबाल की तैयारी करो। और अगर फरत चली गई है तो क्या हुआ, फरत की जगह अपनी छोटी बेटी सारा को रुखसत कर दो। कम से कम बाहर के लोगों के सामने इज्जत रह जाएगी तुम्हारी, इस तरह तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी और दरवाजे पर आई बारात भी वापस नहीं जाएगी। अब्बा ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा कि मैं उन शरीफ लोगों को ऐसा धोखा नहीं दे सकता। वो मेरे दोस्त की औलाद है। वो आखिर मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने मंगनी किससे की थी और शादी किससे हो गई। क्या वो इस तरह मेरी छोटी बेटी को इज्जत दे पाएंगे? बड़ी तो अपनी ज़िंदगी खुद ही खराब करके चली गई, मैं छोटी बेटी की ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। इस पर मेरे ताया ने अब्बा को सख्त मशवरा दिया कि तुम फ़ौरन लड़के वालों के बड़ों को फ़ोन करो, लड़के की माँ को फ़ोन करो, लड़के को फ़ोन करो और उन्हें सच सच सारी बात बता दो, क्योंकि बारात घर पहुंचने पर ये बात छुप नहीं सकेगी और इससे बेहतर है कि बाहर से बात उन्हें पता चले, तुम उन्हें खुद बता दो। मेरा चेहरा खौफ और सदमे से बिल्कुल जद पड़ चुका था, लेकिन इस नाजुक मोड़ पर मुझे अपने बाप की पगड़ी और उनकी ज़िंदगी की बका के लिए कुर्बानी ज़रूर देना थी। अब्बा ने लरजते हाथों से होने वाले ससुराल में फ़ोन किया और ज़ारो कतार रोते हुए तमाम सूरत हाल उनके गोश गुजार दी थी। दूसरी तरफ से पहले तो शदीद गुस्से, सदमे और नाराज़गी का इजहार किया गया था। अब्बा को बातें भी सुनाई गई थी, लेकिन चूंकि बात उनकी अपनी बरादरी और ख़ानदानी इज्जत पर भी आ रही थी कि आज बारात कैसे ना जाएगी, इसलिए उन्होंने एक सख्त शर्त के साथ हल पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारी बारात आपके घर ज़रूर आएगी और खाली हाथ भी वापस नहीं आएगी। हम आपकी छोटी बेटी सारा को ही बहू बनाकर रुखसत करके ले आएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपका कोई भी रिश्तेदार हमारे घर से आई बारात के किसी फर्द से इस वाक़े का जिक्र ना करे, ताकि हमारे ख़ानदान में ये बात ना फैले तो बेहतर है, हमारे घर में ही ये बात रहे तो बेहतर है। ये बात हमारे ख़ानदान तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना हम भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लोग क्या समझेंगे कि किस तरह के ख़ानदान में हमने अपने बेटे की बात तय कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चंद घंटों में मेरी हंसती खेलती
زندگی میں یہ کیا طوفان آ جائے گا۔ لیکن اس وقت اپنے ماں باپ کی عزت بچانا میری پہلی ترجیح تھی۔ میں ان کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں شروع سے ہی اپنے ابا سے بہت پیار کرتی تھی اور میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ پریشان ہوں۔ میں نے تڑپ کر ابا کو گلے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا تھا، ابا، آپ کی عزت کی خاطر آپ کی بیٹی اپنی جان دینے کو بھی تیار ہے۔ آپ کا کوئی بھی فیصلہ مجھے قبول ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد وہی عروسی جوڑا جو میری بہن کے لیے میری ماں نے اتنے پیار سے بنوایا تھا، سلوایا تھا، وہی سامان اور زیورات جو میری بہن کے لیے، جو آپا کے لیے رکھے گئے تھے، وہ سب مجھے پہنا دیا گیا اور مجھے دلہن بنا دیا گیا۔ پورا گھر آنسوؤں سے رو رہا تھا اور دلہن کے لباس میں بھی مجھے صرف اپنی بھاگنے والی بہن کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ نہ جانے وہ کہاں گئی تھی اور اس وقت کس حال میں ہوگی، اور ایک آوارہ نشئی کے ساتھ چلی تو گئی ہے، لیکن وہ ظالم اس کے ساتھ آخر کیا سلوک کرے گا۔ دل میں بار بار یہی فکر کھائے جا رہی تھی، کیونکہ گھر سے بھاگ کر جانے والی لڑکی کی اس معاشرے میں بھی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اماں ابا کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ وہ بار بار میرا سر چوم کر معافیاں مانگ رہے تھے۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے کہ وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور مجھے خود پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری تقدیر کا فیصلہ یہ ایک دم سے کیسے ہو گیا۔ بالآخر میری رخصتی ہوئی اور جب میں سسرال پہنچی رخصت ہو کر، تو وہاں کا ماحول انتہائی کشیدہ اور سرد تھا۔ گھر کے تمام لوگوں کے منہ بنے ہوئے تھے، بالخصوص میرے شوہر کا موڈ شدید خراب اور غضبناک ہو رہا تھا، اور میری ساس کا رویہ بھی انتہائی روکھا اور غیر ہمدردانہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے، دھوکہ ان کے ساتھ بھی ہوا تھا، ان کا یہ رویہ رکھنا بنتا تھا۔ ان کے اس رویے اور گھورتی نگاہوں کو دیکھ کر مجھے پہلے ہی دن اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ اب مجھے اس نئے گھر میں اپنی بہن کے گھر سے بھاگ جانے کی انتہائی سنگین قیمت چکانا پڑے گی، اور یہ قیمت مجھے نہ جانے کب تک چکانا پڑے گی۔ شادی کی پہلی ہی رات جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے شدید نفرت، غصہ اور چہرے پر بلا کا تکبر تھا۔ وہ شاید میرے آپا کو دیکھ چکا تھا، وہی ان کی پسند تھی۔ اس نے جس تلخ اور زہریلے لہجے میں مجھ سے بات کی، مجھے جس طرح دھتکارا، اس سے مجھے پہلے ہی لمحات میں اندازہ ہو گیا تھا کہ میری آنے والی زندگی کتنی زہرناک ہونے والی ہے۔ پھر اسی طرح آہستہ آہستہ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس گھر میں میری حیثیت ایک بے زبان نوکرانی سے بدتر ہو گئی تھی، اور مجھے بھی اندازہ تھا کہ میں اپنی بہن کے جرم کے بدلے یہاں آئی ہوں۔ مجھے بات بات پر ذلیل کیا جاتا، تانے دیے جاتے، اور میری بھاگی ہوئی بہن کا داغ میرے ماتھے کا ایسا جھومر بنا دیا گیا تھا جو مٹنے کا کبھی نام نہیں لیتا تھا۔ میری ساس، میری دونوں نندیں اور شوہر نے تو مجھے انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں صبح سے رات تک گھر کا سارا کام کرتی، ہر ایک کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی، تاکہ کسی کو بھی مجھ سے شکایت کا موقع نہ ملے۔ مجھے چاہے جتنی مرضی باتیں سنائی جاتی تھی، میں نے کبھی کسی کے آگے سے جواب نہیں دیا تھا، لیکن اس کے باوجود میری وہاں کوئی عزت نہیں تھی۔ ہر آنے جانے والے مہمان کے سامنے میری تذلیل کی جاتی۔ میرا شوہر تو معمولی سی بات پر ہاتھ تک اٹھا دیتا تھا۔ وہ اکثر غصے میں چیخ کر کہتا کہ جب تم میری نظروں کے سامنے آتی ہو تو تمہیں دیکھ کر میرا خون کھولتا ہے۔ شکر کرو کہ میں نے تم پر اور تمہارے خاندان پر احسان کر دیا جو میں بارات لے کر آ گیا۔ اگر میں بارات لے کر نہ جاتا تو تمہارا وہ بوڑھا باپ خودکشی کر کے مر جاتا۔ تمہارے ماں باپ کو تو میرے پاؤں دھو کر پینے چاہیے کہ میں نے ان کی ڈوبتی ہوئی عزت بچا لی۔ اس کی یہ باتیں میرے دل کو چھلنی کر دیتی تھی، لیکن میں اپنے باپ کی پگڑی کی خاطر، اپنے باپ کی عزت کی خاطر ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ میری بہن کے ایک غلط قدم نے مجھے بھی جیتے جی مار دیا تھا۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس کے جانے کے بعد اس کی اس حرکت کے اثرات ہم سب کی زندگی کو متاثر کریں گے۔ دوسری طرف میرے بیمار ابا اور پریشان اماں کبھی کبھار جھکے ہوئے سروں کے ساتھ مجھ سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ ان کی نظروں میں اکثر شرمندگی ہوتی تھی،
کہ ان کی بیٹی وہ پوچھنے آتے تھے کہ ان کی بیٹی زندہ بھی ہے یا نہیں، لیکن میں اپنے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ سجا لیتی تاکہ انہیں میری تکلیف کا علم نہ ہو، وہ میری وجہ سے شرمندہ نہ ہو۔ اور ابا کی طبیعت فرد کے صدمے سے اتنی خراب رہنے لگی تھی کہ اکثر 2 دن وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتے تھے، اور میرا 17 سالہ چھوٹا بھائی خالد اتنی سی عمر میں پورا گھر اور ابا کی بیماری کا بوجھ اکیلے سنبھال رہا تھا۔ وہ ہمارے لیے تو بچہ ہی تھا، ہم نے تو اسے کبھی بڑا سمجھا ہی نہیں تھا۔ ایک دن میرے شوہر کی سگی خالہ ہمارے گھر کچھ دنوں کے لیے رکنے کے لیے آئی تھی۔ انہیں اپنا بھانجا یعنی میرا شوہر بے حد عزیز تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر میرے شوہر سے لاڈ کرتی اور مجھے تو دیکھتے ہی زہر اگلنا شروع کر دیتی۔ میری دن رات کی محنت سے بنے اچھے کھانوں میں نخرے نکالنا ان کا معمول بن گیا تھا۔ بار بار نقص نکالتی اور اکثر میری ساس کے کان بھرتی رہتی، انہیں بلا وجہ کی پٹیاں پڑھاتی رہتی، کہتی کہ تم نے ابھی تک اپنی بہو کو سلیقہ نہیں سکھایا، اور مجھے تو لگتا ہے اس کی ماں نے اس کی تربیت کی ہی نہیں۔ اس کا باپ تو بڑا شریف بنتا ہے، اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیکن اب دیکھ لی شرافت، بیٹیوں کی تربیت ہی نہیں ہے، ان کے خون میں شرافت ہے ہی نہیں۔ وہ میری ساس سے بار بار کہتی کہ یہ تمہارا ہی جگر ہے جو ایسی لڑکی کو گھر بسایا ہوا ہے، اگر میں ہوتی تو اپنے بیٹے کی بارات کبھی بھی اس دہلیز پر لے کر نہ جاتی جہاں سے ایک لڑکی بھاگ گئی۔ ہمارے اپنے خاندان میں لڑکیوں کی کمی تھی کیا جو تم باہر جا کر ایک انجان لوگوں میں رشتہ کر لیا؟ کتنی بار تم سے کہا تھا کہ انجان لوگوں میں رشتہ نہیں کرتے، انجان لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتے، ان کا کیا پتا کہ وہ بعد میں کیسے نکلیں۔ پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی جب میری نند کا شوہر آسم اپنی ماں کو چھوڑنے کے لیے آیا ہوا تھا تو خالہ نے مجھ پر سیدھا کردار کشی کا الزام لگایا۔ کہنے لگی کہ جب آسم آیا تھا تو جس طرح اس کے سامنے یہ مٹک مٹک کر چل رہی تھی، مجھے تو اس کے کردار پر شک ہے، اس کا پتہ کرو، یہ لڑکی بھی کردار کی ٹھیک نہیں ہے، اس کا اس طرح گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں پچھلے 1 سال سے چپ چاپ ستم سہ رہی تھی، اور اب وہ ایک عورت ہو کر مجھ پر اتنا بڑا جھوٹا الزام لگا رہی تھی۔ کچھ لوگوں میں تو خدا کا خوف بھی نہیں رہتا۔ رات بھر مجھے شدید بخار تھا، لیکن میں نے اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر صبح اٹھ کر اتنی محنت سے سب کا ناشتہ بنایا تھا، ماتھے پر ایک بل نہیں لائی تھی، اور وہی کھانا کھاتے ہوئے وہ میری عزت پر کیچڑ اٹھا رہی تھی اور میرے ہی نندوئی کے بارے میں مجھ پر الزام لگا رہی تھی۔ بخار کی شدت اور اس گھٹیا الزام نے میرے اندر کے صبر کو آج توڑ دیا تھا، کیونکہ رات طبیعت بہت خراب تھی اور میں نے بڑی مشکل سے وہ رات کاٹی تھی۔ میں تقریباً گھسیٹتی ہوئی ان کے سامنے آ گئی اور ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں جو اتنے دنوں سے اتنے وقت سے خاموش تھی، میں نے کہا، خالہ جان، کچھ خدا کا خوف کریں۔ اگر میری بہن نے غلطی کی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں بھی ایسی ہوں۔ آپ بہتر جانتی ہیں یا اللہ خوب جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ آپ اپنے بھانجے کے سامنے مجھ پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتی ہیں؟ کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ کی بھی 2 بیٹیاں ہیں؟ میری یہ بات سن کر میری ساس بھی حیران رہ گئی کہ آج اس بے زبان کو زبان کیسے مل گئی۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ وہ مجھ پر جو بھی ظلم ستم کرتے تھے میں ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ تو خالہ نے طیش میں آ کر ناشتے کا برتن پرے پھینکا اور چیخنے لگی، کہنے لگی، دیکھا کتنی بدتمیز لڑکی ہے، اتنے دنوں سے خاموش رہنے کا ناٹک کر رہی تھی۔ ارے میں تو کہتی ہوں بیٹے کو بلاؤ اور ابھی طلاق دلوا کر اسے فارغ کرو، جوتے مارو اور اسے گھر سے باہر نکالو۔ اس وقت میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ کیا ماجرا ہے؟ خالہ نے بات کو بڑھا چڑھا کر میری بدتمیزی کے قصے سنائے اور عجیب و غریب باتیں کرنے لگی۔ میرے شوہر نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تو میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے اس گھر میں پورا 1 سال ہونے کو ہے۔ میں نے گونگی بہری بن کر ہر ظلم برداشت کیا اور اپنی بہن کے گناہ کی قیمت ہمیشہ چکاتی رہی۔ میں نے ایک لفظ نہیں بولا جو بھی آپ لوگوں نے کیا، لیکن خدا کا خوف کرے، میں انسان تو ہوں۔ رات بھر مجھے تیز بخار رہا۔ آپ نے ایک بار نہیں پوچھا کہ تم بار بار اٹھ کر کیوں بیٹھ جاتی ہو؟ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ پھر بھی میں نے اپنے تمام فرائض پورے کیے، اور آج خالہ جان اپنے بھانجے کے نام مجھ سے جوڑ کر میرے کردار پر الزام لگا رہی ہیں۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیں کہ کیا اس 1 سال میں
آپ کو کبھی میرے کردار میں کوئی ایک خامی بھی نظر آئی؟ کیا آپ کو کبھی لگا کہ میں بد کردار ہوں؟ اتنی زیادتی مت کریں، اتنی زیادتی کریں جتنی کل کو آپ لوگ برداشت کر سکیں، کیونکہ آپ بھی بیٹیوں والے ہیں۔ میری رو رو کر یہ بات کہنے پر میرا شوہر بالکل خاموش کھڑا میری باتیں سن رہا تھا، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی اس طرح سے اس سے بات نہیں کی تھی۔ خالہ پھر بھی بولتی رہی، باتیں کرتی رہی تو میرے شوہر نے سخت لہجے میں خالہ کو ٹوکا، کہنے لگا، بس کریں خالہ جان، اس ٹاپک کو ختم کر دیں۔ اور پھر میری طرف دیکھ کر نرمی سے کہا کہ سارا تم کمرے میں چلی جاؤ، تم کمرے میں جاؤ اور تھوڑا آرام کر لو۔ میں بھوکے پیٹ اپنے کمرے میں آ کر نڈھال لیٹ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن صبر کرتے ہوئے پورا سال ہو رہا تھا۔ میرے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف ایک لڑکی تھی۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ سارہ ہیں؟ آپ سارہ بول رہی ہیں؟ میں نے کہا جی میں سارہ ہی ہوں۔ تو اس نے انتہائی ٹھنڈے اور بے حس لہجے میں کہا کہ آپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ پیغام بڑا ہی دکھی ہے، آپ کی بہن فرحت کی ڈیڈ باڈی یہاں پڑی ہے، آ کر لے جائیں۔ یہ سنتے ہی میرے جسم سے جیسے روح نکل گئی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا کہا؟ میں نے بار بار پوچھا کہ آپ نے کیا کہا؟ تو اس نے بتایا کہ فرحت نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں یا مجھے کچھ ہو جائے تو اس نمبر پر کال کر کے میری بہن کو بتا دینا، وہ مجھے لے جائے گی۔ یہ بات سن کر میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی 17 سالہ چھوٹے بھائی کو فون کیا۔ وہ بھی مجھے اس طرح روتے ہوئے سن کر گھبرا گیا اور پوچھنے لگا کہ آپا کیا ہوا تھا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے ساری بات بتائی۔ اسے بتایا کہ اس طرح ایک نمبر سے کال آئی ہے۔ تو وہ بیچارہ اس چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی افتاد سن کر پریشان ہو گیا، لیکن کہنے لگا باجی آپ بالکل فکر نہ کریں، میں کچھ رابطہ کرتا ہوں۔ آج سے پہلے ان چیزوں سے اس بیچارے کا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ میرا شوہر اندر آیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ وہ میری طرف حیران ہو کر دیکھنے لگا، لیکن جب وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ خالہ کی باتوں کو دل پر مت لو، میں خالہ کی طرف سے تم سے معذرت کرتا ہوں، میں جو بھی ہے، لیکن تم کردار کی بری نہیں ہو، میں تمہیں اچھے سے جان گیا ہوں۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم آرام کر لو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آج پہلی بار اس کے لہجے میں انسانیت تھی اور ہمدردی تھی جو صاف نظر آ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ کاش میں پہلے بھی خاموش رہنے کی بجائے اپنے حق کے لیے بول ہی پڑتی، اس کی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سے بات کر لیتی تو شاید اتنے دن مشکل میں نہ گزرتے۔ میں نے ہچکیوں کے درمیان اسے فون کا بتایا۔ میں نے بتایا کہ مجھے فرحت کی موت کی خبر ملی ہے۔ اگر اس نے آپ لوگوں کے ساتھ برا کیا تھا تو اللہ نے اس کو سزا دے دی۔ میں نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آخری بار اپنی بہن کا چہرہ دیکھنے جاؤں گی، لیکن اگر آپ منع کر دیں گے تو میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ اب آپ ہی میرے لیے سب کچھ ہیں اور میری شادی کے بعد آپ ہی میرا سب کچھ ہے۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا تو اس کا دل موم ہو چکا تھا۔ وہ بولا کہ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں خود لے جاؤں گا۔ اس کی اس بات پر میں حیران ہو گئی تھی اور اللہ کے معجزے پر شکر ادا کرنے لگی تھی۔ ہم جیسے ہی کمرے سے باہر نکلے، میری ساس نے ہمیں اکٹھے جاتے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں شدید حیرت اور ناگواری تھی کہ ان کا بیٹا میرے ساتھ کیسے جا رہا ہے، کیونکہ 1 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ساس نے مجھے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگی کہاں لے کر جا رہے ہو اسے، یا یہ تمہیں کہاں لے جا رہی ہے؟ اگر اس کے گھر چھوڑنے جا رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ آؤ اور اس کو دوبارہ لے کر مت آنا، ہماری جان ایک نظر چھوٹے مجھ اس پر سے۔ ڈالی اور خاموشی سے لیکن میرے میرا شوہر نے ہاتھ ان کی تھام بات لیا کا تھا اور کوئی میرا جواب نہیں ہاتھ دیا۔ تھام کر مجھے باہر لے کر جانے لگا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے مائکے پہنچی تھی، جہاں غم اور درد کا ایک نہ ختم ہونے والا طوفان ہمارا منتظر تھا۔ ہر طرف رونا دھونا مچا ہوا تھا، خاندان کے لوگ جمع تھے، کچھ بڑے میری نادان بہن فرد کی میت کو ہسپتال یا پولیس اسٹیشن سے لینے کے لیے چلے گئے تھے۔ ہمیں تو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کیا ماجرا تھا یا آپا کے ساتھ کیا ہوا تھا، جبکہ گھر میں میری ماں کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ ان کی چیخیں اور آہوزاری پورے محلے میں گونج رہی تھی۔ میری جوان بہن 1 سال پہلے یہ گھر چھوڑ کر گئی تھی اور 1 سال بعد اس کی میت آ رہی تھی۔ میں اپنے دل پر پتھر رکھ کر خود تڑپتے ہوئے اپنی ماں کو گلے سے لگا کر سہارا دینے لگی تھی۔
انہیں حوصلہ دینے لگی تھی، لیکن ان کا غم ایسا تھا کہ کسی تسلی سے کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزر گئی۔ کچھ دیر میں جب فرحت آپا کی میت گھر کے صحن میں لا کر رکھی گئی تو چاروں طرف کوہرام مچ گیا تھا۔ میرا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ جا کر اپنی بہن کا چہرہ دیکھوں، جیسے مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کانپتے قدموں سے آگے بڑھ کر جب اپنی بہن کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی۔ میری وہ بہن جو کبھی اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے چہرے کو دیکھتے رہنے کو دل کرتا تھا، اس کے حسین چہرے پر تشدد کے اتنے بھیانک گہرے اور سیاہ زخموں کے نشانات تھے کہ پہچانی بھی نہیں جا رہی تھی۔ نہ جانے اس آوارہ اور ظالم انسان نے میری بہن پر کتنے ظلم ڈھائے تھے۔ ہم تک تو بس یہی خبر پہنچی تھی کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اس نے خودکشی کر لی تھی، لیکن اس کا چہرہ اس پر ہونے والے ستم کی گواہی دے رہا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ وہاں جمع ہونے والے رشتہ دار اور محلے دار افسوس کرنے کی بجائے زہر اگل رہے تھے۔ اب ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ فرحت نے اس بندے کے ساتھ نکاح کیا تھا، اس نے اس کے ساتھ کیا کیا جو وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ مگر ہر بندے کی زبان پر میری بہن کے بھاگنے کے قصے تھے، اور لوگ یہ بھول چکے تھے کہ اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ کچھ لوگوں کو تو خدا کا خوف بھی نہیں آتا کہ جو انسان دنیا سے چلا جائے وہ چاہے کتنا ہی خطا کار کیوں نہ ہو، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے اور وہی حساب لینے والا ہے تو اس وقت اس کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن لوگوں نے میت پر بیٹھ کر بھی شرم نہ کی، طرح طرح کی باتیں کرتے رہے۔ جس کی جتنی چھوٹی سوچ تھی اس نے اتنی ہی گندی باتیں بنائیں، اور لوگوں کی باتیں میری ماں کا سر مزید جھکا رہی تھی۔ میری تڑپتی ہوئی ماں مجھ سے میرے بیمار باپ اور 17 سالہ بھائی خالد فرحت کے کردار کے بارے میں لوگ سوال پوچھ رہے تھے، بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا، اس نے خودکشی کیسے کی۔ ہر طرف ہمارا تماشا بنا دیا گیا۔ یہ دردناک منظر اور بیٹی کی میت کا صدمہ میرے شریف النفس ابا برداشت نہ کر سکے۔ ان کی طبیعت بار بار خراب ہو رہی تھی۔ جیسے ہی بیٹی کا جنازہ اٹھا میرے باپ کا دل بیٹھ گیا۔ فرحت میرے باپ کی پہلی اور بڑی اولاد تھی۔ ان کی طبیعت اتنی شدید خراب ہوئی کہ انہیں فوراً ہاسپٹل منتقل کرنا پڑا، اور چند گھنٹوں بعد وہ بھی ہم کو داغِ مفارقت دے کر چلے گئے۔ میرا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ ایک ہی گھر سے رات کو بیٹی کا جنازہ اٹھا تھا، اور اگلے دن صبح 10 بجے میرے باپ کا جنازہ نکل رہا تھا۔ کاش ہم بیٹیاں کوئی بھی قدم غلط اٹھانے سے پہلے ایک بار اپنے بوڑھے باپ کی پگڑی اور ماں کی ممتا کا سوچ لیں۔ ایک بار سوچ لیں کہ یہ وہی باپ ہے جس نے اپنے منہ سے نوالا نکال کر ہمیں کھلایا ہوتا ہے۔ ہم تو اپنے جذبات میں آ کر قدم اٹھا لیتی ہیں، لیکن ہمارے جانے کے بعد وہ لوگ جو ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ان کے طعنے اور رسوائی ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتی، اور وہ باتیں ان کی جان لے لیتی ہیں۔ میری ماں پر تو جیسے دوہرا قیامت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ ایک ہی دن میں بیٹی اور سہاگ دونوں کے داغ سے نڈھال ہو کر بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ مجھ سے میری ماں کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اور نہ ہی اپنے چھوٹے بھائی کی۔ میں کبھی ہوش کھوتی تو کبھی ماں کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی، تو کبھی اپنے روتے ہوئے 17 سالہ چھوٹے بھائی خالد کو سینے سے لگا کر سنبھال لیتی تھی، جس پر اتنی سی عمر میں پورے گھر کا بوجھ آ پڑا تھا۔ اور میرے ابا بھی وقت سے پہلے ہی یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میرے ابا بھی اتنے بوڑھے نہیں تھے، لیکن یہ دکھ ان کی زندگی کو کھا گیا تھا۔ اس شدید ترین دکھ، اندھیرے اور بے بسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا معجزہ کر دیا۔ وہ معجزہ یہ ہوا کہ میرے شوہر کا دل جو کبھی میرے لیے نفرت اور غصے سے بھرا ہوا تھا، شاید اس حادثے کی وجہ سے یا میرے صبر اور میرے خاندان پر ٹوٹنے والی قیامت کو دیکھ کر اس کا دل موم ہو گیا۔ اللہ نے شاید میری مظلومیت پر رحم کھا لیا اور میرے شوہر کو عقل اور ہدایت دے دی تھی۔ وہ اس مشکل گھڑی میں ہمارے گھر کا بڑا بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے نہ صرف میرے چھوٹے بھائی خالد کا ہاتھ تھام لیا، اسے سہارا دینے لگا، بلکہ میرے ابا کی تدفین سے لے کر تمام آخری رسومات اور انتظامات میرے شوہر نے خود آگے بڑھ کر میرے بھائی کے ساتھ مل کر ادا کیے تھے۔ وہ ہر طرف میرے بھائی کے ساتھ تھا، اور اسے دیکھ کر تھوڑی دل کو تسلی ہو رہی تھی کہ میرے اللہ نے شاید ہماری سن لی تھی۔ خاندان کے وہ نام نہاد بڑے اور زبان دراز لوگ جو ہمارے گھر آ کر تماش بین بنے ہوئے تھے، میری ماں کے دل کو مزید توڑ رہے تھے، ہماری عزت کی دھجیاں اڑا رہے تھے۔ میرے شوہر نے خود ان کے سامنے ڈٹ کر انہیں سخت جواب دیا۔
उसने सबके सामने ऊंची आवाज़ में कहा कि कुछ खुदा का खौफ करें आप लोग। आप लोगों के घरों में भी जवान बहनें हैं, उनके घर पर इतना बड़ा सदमा टूट गया है। आपके घर में भी जवान बेटियां हैं। इस तरह जहरीली बातों और तानों से इस घर का बड़ा और शरीफ इंसान दुनिया से रुखसत हो गया है। वो लड़की भी चली गई है जिसने गुनाह किया था। अब तो अपनी ज़बानों को लगाम दें और कुछ खुदा का खौफ करें। मेरे शौहर का ये रूप देखकर, उनका कहने का तरीका देखकर मेरी सास और नंदें भी शर्मिंदा हो रही थी, जो वहाँ ताज़ियत के लिए आई थी। उन्हें भी एहसास हो रहा था कि वो भी कितना अरसा मेरे साथ गलत करती रही थी। हमें तो यही समझ नहीं आ रहा था कि हम अपनी भागी हुई बहन की दर्दनाक मौत पर रोएं, या अपने शफीक बाप के साया अपने सर से उठने पर मातम करें, या अपनी माँ को संभालें। गम की इस फजा और भाग दौड़ में मेरी अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मुझे बार बार ऐसे लगता था जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी और बेहोश होकर गिर जाऊंगी, और आखिरकार मुझे वही हुआ कि शदीद चक्कर आने लगे और बेहोशी सी होने लगी। हालात को देखते हुए मेरा शौहर फ़ौरन मुझे गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गया। वहाँ जब लेडी डॉक्टर ने मुआयना किया तो मुआयने के बाद उसने ऐसी खबर एक सुनाई कि जिसने गम के इस अंधेरे में रोशनी की एक किरण बिखेर दी थी, और मेरे शौहर के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई थी। डॉक्टर ने बताया कि अल्लाह ताला हमें एक नई ज़िंदगी यानी औलाद की नेमत से नवाजने वाला है, हमारी झोलियां भरने वाला है, और मैं उम्मीद से हूँ। अस्पताल से वापसी पर मेरे शौहर ने बेहद मोहब्बत एहतराम के साथ मुझे चंद दिनों के लिए अम्मा के पास रहने के लिए छोड़ दिया। उसने बड़ी इज्जत से मुझसे कहा था कि अब तुम अपनी माँ के साथ रहो, जब तुम्हारी माँ की तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाएगी तो मैं तुम्हें ले जाऊँगा। उसने मुझे इसलिए मेरे मायके छोड़ा ताकि मैं अपनी माँ और अपने भाई का सहारा बन सकूं, कुछ दिन उन्हें संभाल सकूं। उसने कहा कि मैं भी आता रहूँगा। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया, मेरी पेशानी पर भरोसा दिया और कहने लगा, सारा तुम अब बिल्कुल परेशान मत होना, अपनी माँ और भाई को संभालो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हें अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस मामले में अब तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं अल्लाह की रज़ा को समझ चुका हूँ, और मैं जो सलूक तुम्हारे साथ करता रहा मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। अपने शौहर के मुंह से निकले हुए इन चंद हमदर्दाना अल्फाज ने मेरे मायल और टूटे हुए वजूद में एक नई जिंदगी और बेपनाह हिम्मत पैदा कर दी थी, और मैं इस हिम्मत की वजह से उठ खड़ी हुई और अपने माँ और अपने भाई को संभालने लगी थी। मैंने खुद को मजबूत किया और अगले 1 महीने तक अपने मायके में रही और अपनी निढाल माँ की खिदमत की। उनके आंसू साफ किए, उन्हें तसल्ली दी, अपने छोटे भाई का हौसला बढ़ाया, और उन्हें कहा कि शायद हमारे साथ या हमारे नसीब में यही था और वो अब्बा के घर को संभाल सके। 1 महीने के बाद मेरे ससुराल वाले यानी मेरी सास, मेरी नंदें और शौहर पूरे एहतराम और इज्जत के साथ हमारे घर आए थे और गाड़ी लेकर मेरे मायके आए। मुझे बड़ी मोहब्बत से मेरी माँ से माफ़ी मांग कर अपने घर ले गए थे। आज इस वाक़े को एक अरसा गुजर चुका है। अगरचे मेरी अम्मा बिल्कुल ठीक नहीं रहती, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपना जीवन साथी खोया है, अपनी जवान औलाद को खोया है। उनकी ज़हनी और जिस्मानी हालत अब्बा और आपा के सदमे की वजह से काफ़ी ख़राब रहती है, लेकिन वो हर वक्त गुमसुम सी रहती हैं। लेकिन मेरे ससुराल वालों के दिल बदल चुके हैं। अब अम्मा मेरी तरफ से थोड़ी बेफिक्र हो गई हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि उन लोगों को शदीद एहसास और पछतावा हो चुका है कि मेरी बहन के इस गलत इक़दाम में ना तो मेरा कोई कसूर था और ना ही मेरे माँ बाप का, और ना ही शरीफ और मज़लूम माँ बाप का कोई गुनाह था। ये मेरी बहन का कसूर था जिसे सज़ा भी मिल गई। आज मैं अपने ससुराल में अपने शौहर की बेपनाह मोहब्बत, इज़्ज़त और सास के प्यार के साथ एक बहुत ही खुशगवार और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अल्लाह ताला ने हमें औलाद भी दे रखी है, बहुत ही प्यारी औलाद से हमें नवाजा है। ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन इस कहानी के इस इख्तिताम पर मैं अपने तमाम सुनने और पढ़ने वाली बहनों, बेटियों और जवान लड़कियों से हाथ जोड़कर एक इल्तिजा और दरख्वास्त करना चाहूँगी कि इस दुनिया में आपके माँ बाप के अलावा कोई भी आपका सच्चा खैर ख्वाह या मुखलिस और प्यार करने वाला नहीं हो सकता। यकीन करें कि आपके माँ बाप के अलावा आपका कोई खैर ख्वाह नहीं है। कोई भी गैर मर्द आपके साथ वो वफादारी नहीं निभा सकता जो आपके वालिदैन निभाते हैं। अपने घर की दहलीज से बाहर कदम निकालने या किसी के बहकावे में आने से पहले सिर्फ एक बार
सिर्फ एक बार आपने उस बाप का चेहरा ज़रूर देख लिया करें जिसने अपने खून पसीने की कमाई से आपको पाला है, आपको परवान चढ़ाया है, आपके मुंह में निवाले डाले हैं, जिसने रातों को जाग कर आपको पाला है, जिसकी मेहनत की कमाई आप खाकर जवान हुए हैं। किसी आवारा और आर्जी मोहब्बत की खातिर अपने माँ बाप की इज्जत, उनकी दाढ़ी और पगड़ी को अपने पाँव तले रोंद कर मत जाएं, क्योंकि जो बेटियां वो अपने माँ बाप को धोखा दे देती हैं, अपने सगे माँ बाप को धोखा देकर घर से भाग जाती हैं, उनका अंजाम फरहत की तरह सड़कों पर तशद्दुद की सूरत में ही होता है। और पीछे उनके माँ बाप दुनिया के तानों से तंग आकर तड़प तड़प कर एक दिन अपनी जान दे देते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, और पीछे बचने वाले बहन भाई यतीम हो जाते हैं। वालिदैन की इज़्ज़त की हिफाजत करें, क्योंकि इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो ज़रा भी मत भूलिए, और दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे। अल्लाह ताला तमाम बहन बेटियों को हदायत दे, उनके नसीब अच्छे करे। अल्लाह हाफिज़।